Good morning, everyone. In previous lecture, we have started the new chapter Wave Optics. Wave optics is the branch of physics which deals with the study of light. First, in this chapter, we have seen the particle nature and wave nature. First theory is the Newton-Corpuscles theory. According to the scientist Newton's, light consists of rigid, elastic and massless particles called as corpuscles. Therefore, the nature of light is corpuscles nature. And according to the Huygens, light is propagated in the form of a wave. Therefore, light has a wave nature. Then also we have seen the dual nature of light, that is wave nature and particle nature. Okay. Now next point is primary and secondary sources of light. Then what is the primary sources and secondary sources? See this. Primary sources are sources that emit light of their own because of their high temperature. For examples, the sun, the stars, different stars, object heated to high temperature flame of any kind. Then that sources produce the primary sources because they emit the light of their own. Okay, स्वतःहून ते light emit करतात आणि that is called as a primary sources. Then these primary sources is emitted due to the heating of different object. Okay, now the effect of current being passed through them, example tube light, TV also. Okay, म्हणजे प्रायमरी सोर्सेस हे इफेक्ट ऑफ करंटमुळं सुद्धा ज्यावेळेस तुम्ही ट्यूबलाईट आणि टी व्हीमधनं आपण काय करतोय करंट पास करतोय ज्यावेळेस तो ऑन करतो आहोत म्हणजेच इफेक्ट ऑफ करंट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ करंट द प्रायमरी सोर्सेस आर इमिटेड इट इमिट्स द लाईट. नाउ नेक्स्ट वन इज द केमिकल ऑर न्यूक्लिअर रिॲक्शन. न्यूक्लिअर रिॲक्शनमुळं आणि केमिकल रिॲक्शन्समुळं सुद्धा लाईट हा स्वतःहून निर्माण होतो आणि देअरफॉर दे आर द प्रायमरी सोर्सेस. गुड एक्झाम्पल्स ऑफ केमिकल ऑर न्यूक्लिअर रिॲक्शन्स आर फायर क्रॅकर्स अँड न्यूक्लिअर एनर्जी जनरेटर. फायर क्रॅकर्स म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे फटाकडे की ते स्वतःहून लाईट इमिट्स करतात. दे न्यूक्लिअर एनर्जी जनरेशन जिथं न्यूक्लिअर रिॲक्टर्स असतात म्हणजे न्यूक्लिअर रिॲक्टर्स काय तिथे निर्माण करतात ते तर एनर्जी निर्माण करतात ते आणि त्या एनर्जीमुळे सुद्धा लाईट काय होतोय क्रिएट होतोय. ओके, देअरफॉर ऑल दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ प्रायमरी सोर्सेस. ओके, नाउ सेकंडरी सोर्सेस. What is the definition of secondary sources? Secondary sources are those sources which don't produce light of their own but receives light from some other source and either reflect or scatter it around. See the definition, it is very important. What is the secondary sources? Secondary sources are those sources which don't produce light of their own but receive light from some other source and either reflect or scatter it around. Therefore, good example
ऑफ द सेकंडरी सोर्स इज ऑफकोर्स ह्युमन बिईंग्स. आपण सुद्धा काय करत असतो तर स्वतःहून आपण लाईट प्रोड्यूस नाही करत आहे, तर आपल्यापासून लाईट काय होतं रिसिव्ह करतो आपण लाईट आणि नंतर तो काय होतोय रिफ्लेक्ट होतोय आपल्यापासून. ओके, देअरफॉर गुड एक्झाम्पल ऑफ द सेकंडरी सोर्सेस आर ह्युमन बिईंग्स, मून, प्लॅनेट्स, different animals and plants also, which we see due to the reflected light. आपण डिस्टिंग्विश करू शकतो की दिस इज बिल्डिंग, दिस इज प्लांट, दिस इज ॲनिमल. ॲनिमलमध्ये पण आपण डिस्टिंग्विश करू शकतो दिस इज एलिफंट, ओके, दिस इज हॉर्स. दिस इज ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाईट. त्या ऑब्जेक्टवर लाईट पडते, त्या ॲनिमलवर लाईट पडते आणि ती रिफ्लेक्ट झाल्यामुळं आपल्या डोळ्यामध्ये एंटर झाल्यामुळं तो लाईट ते ऑब्जेक्ट आपल्याला क्लिअरली दिसते आणि आपण ते डिस्टिंग्विश करू शकतो. ओके, देअरफॉर दिस इज द कन्सेप्ट अबाउट द प्रायमरी सोर्सेस अँड सेकंडरी सोर्सेस. ओके, ह्या पॉईंट्सवर डेफिनेशन्स ह्या विचारल्या जाऊ शकतात. नाऊ वेव्ह फ्रंट. व्हॉट इज द वेव्ह फ्रंट? से दिस, वी हॅव सीन दॅट when we drop a stone in water surface commonly known as a ripples are generated which travel outward from the point say O where the stone touches water. Water particles along the path of the wave move up and down and perpendicular to the water surface. ओके, सगळ्यांनी हा अनुभव घेतलेला आहे की ज्यावेळेस आपण पाण्यामध्ये एखादा स्टोन टाकतो तर काय होणार आहे, एका ठराविक स्पेसपर्यंत आपल्याला लगेच काय दिसतात ते सर्क्युलर वेव्ज दिसतात. त्याला सायंटिफिक भाषेमध्ये काय म्हणतात ते रिपल्स म्हणतात आहे. रिपल्स आर जनरेटेड अँड विच ट्रॅव्हल आउटवर्ड फ्रॉम द पॉईंट सोर्स ओ. इथं पॉईंट सोर्स कोणता झालेला आहे, स्टोन हा पॉईंट सोर्स आहे आणि तो आपण पाण्यात टाकल्यामुळे काय झालेला आहे, रिपल्स ह्या तयार झालेल्या आहे. ओके, where the stone touches the water and water particles along the path of wave move up and down. व्हायब्रेशन्स क्रिएट होतात ते तिथं. प्रत्येक वॉटर पार्टिकल्स आपली एनर्जी ही शेजारच्या पार्टिकलला देतोय, त्याच्यामुळे तो पार्टिकल व्हायब्रेट होतोय. परत तो शेजारच्या पार्टिकलला आपली एनर्जी देतोय, त्याच्यामुळं शेजारचा पार्टिकल व्हायब्रेट होतोय आणि ह्या व्हायब्रेशननीच काय तयार होते तर रिपल्स किंवा वेव्ज ह्या तयार होतात. वेव्ज ऑन वॉटर. ओके, विच आर परपेंडिक्युलर टू द वॉटर सरफेस. देन व्हॉट इज द वेव्ह फ्रंट? वेव्ह फ्रंट म्हणजे असा रिजन आहे पहा, सिम्पल असा सरफेस आहे की त्या सरफेसवर वेव्ज, मग त्या लाईट वेव्ज असतील, साऊंड वेव्ज असतील, त्या एकाच वेळेस येऊन मिळतात. विच आर इन द सेम फेज अँड विच रिचेस सायमल्टेनियसली. सपोज हा पॉईंट सोर्स असेल तर त्या पॉईंट सोर्सपासून काय निर्माण होणार आहे, ऑफकोर्स वेव्ज निर्माण होणार आहे. इट ट्रॅव्हल इन ऑल डिरेक्शन्स. एका पर्टिक्युलर डिरेक्शनला जाणार नाही आहे. लाईट वेव्ज म्हणजे फक्त आपल्याला सन उगवल्यानंतर लाईट वेव्ज फक्त कोपरगावलाच मिळतोय का, नाही. सगळ्या डिरेक्शन्सला लाईट वेव्ज हा काय होतोय, ह्या एक्सपांड होतात. ओके, आणि मग असा सरफेस की ज्या सरफेसवर लाईट वेव्ज ह्या एकाच वेळेस येऊन मिळतात, दॅट लोकस ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड ॲज ए वेव्ह फ्रंट. सिम्पली मी सांगितले पहा. ओके, the phase of the wave at a point is defined by the state of motion of the particles at that point as well as the distance of the point from the source. As the waves are traveling symmetrically in all directions along the water surface, all particles along the circumference of a circle with center at O will have the same phase. पहा की बरोबर त्या वॉटर पार्टिकल्सनी काय तयार केलेला असतो, सरकम्फरन्स तयार केलेला असतो, एक गोलाकार असा शेप तयार केलेला असतो की जिथं ते पार्टिकल्स हे एकाच वेळेस येऊन मिळतात सगळीकडे. आणि दॅट लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हॅव्हिंग द सेम फेज ॲट अ गिव्हन इन्स्टंट ऑफ टाईम इज कॉल्ड ॲज ए वेव्ह फ्रंट. वेव्ह फ्रंट म्हणजे हा लाईट वेव्हजपासूनच निर्माण झालेला असतो, परंतु असा एक ठराविक एरिया आहे की त्या एरियाला लाईट वेव्ज ह्या सगळ्या डिरेक्शनला एकाच वेळेस येऊन मिळतात ॲट द सेम फेज. सेम फेज म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला, अँगल त्यांच्यामधला काय असणार आहे, हा सेम असणार आहे. इन फेज आणि आउट फेज असतात. ओके,
This is the important point. Define the wave front. The locus of all the points having the same phase at a given instant of time is called as a wave front. Then types of wave front. It is of three types. Simple. First, spherical wave front. Three-dimensional waves like the sound waves produced by a source of sound or light waves produced by a light source travel in all directions away from the source and propagate in three dimensions. Such a wave is called as a spherical wave front. ओके, काय म्हटले पहा, एखादा सोर्स घेतला, सपोज ट्यूबलाइट आहे, बल्ब आहे. ओके, त्यापासून काय होणार आहे, सगळ्या लाईट वेव्सपासून त्या सोर्सपासून वेव्स ह्या ट्रॅव्हल होतील. ओके, मग एका ठराविक अंतरावर येऊन त्या वेव्स ह्या पोहोचणार आहे आणि मग त्या वेव्ह फ्रंटला काय म्हणायचे तर स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट म्हणायचे. म्हणजे इथं सोर्स आणि त्याच्यापासनं जो काही वेव्ह फ्रंट तयार होतो एका ठराविक डिस्टन्सवर, दॅट वेव्ह फ्रंट इज कॉल्ड ॲज ए स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट. ते डिस्टन्स काय असतं तर फायनाईट डिस्टन्स असतं, यू कॅन मेजर इट. ओके, एक ठराविक डिस्टन्स असतं, सेम डिस्टन्स असतं. ओके, therefore spherical wavefront are surfaces passing through all points having the same distance from the source and having the same phase. Simple definition. Okay, so if the source is at finite distance, then that waves or that wavefront is called as a spherical wavefront. जर सोर्स हा फायनाईट डिस्टन्सवर असेल, त्याच्यापासून आपल्याला ठराविक अंतरावर जो काही वेव्ह फ्रंट मिळणार आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट. ओके, म्हणजे ट्यूबलाईट हे कशाचं एक्झाम्पल झालेलं आहे, स्पेरिकल वेव्ह फ्रंटचं. बल्बसुद्धा कशाचं एक्झाम्पल झालेलं आहे, स्पेरिकल वेव्ह फ्रंटचं झालेलं आहे. ओके, कॅन्डल विथ फ्लेम हे सुद्धा कशाचं एक्झाम्पल आहे, स्पेरिकल वेव्ह फ्रंटचं. ओके, तेच इथं सांगितलेले पहा. इथं सोर्स दाखवलेला आपण, ओ हा काय आहे, सोर्स आहे, त्याच्यापासून लाईट वेव्स ह्या निर्माण झालेल्या आहेत आणि सर्क्युलर वेव्स काय निर्माण करतात आहेत तर स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट ह्या दाखवलेल्या आहेत. ओके, येस. देन नेक्स्ट टाईप इज द प्लेन वेव्ह फ्रंट. व्हेन स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट इज ट्रॅव्हल ए लार्ज डिस्टन्स away from the source, then small portion this wavefront will appear to be plane surface with the direction of propagation perpendicular to it. In such a case, the wave is called as a plane wavefront. Simply, spherical wavefront means if the source is at a finite distance, you get the spherical wavefront. Then plane wavefront. Plane wavefront कधी मिळणार आहे तुम्हाला, इफ द सोर्स इज ॲट ए इन्फानाईट डिस्टन्स. फॉर एक्झाम्पल सन आपल्यापासून काय आहे, इन्फानाईट डिस्टन्सवर आहे. ओके, डिस्टन्स काय अतिशय लार्ज आहे. ऑफकोर्स सनपासनं काही ठराविक डिस्टन्सवर आधी स्पेरिकल वेव्ह फ्रंटच मिळणार आहे तुम्हाला, परंतु तो स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट हा अर्थवर येऊस्तर काय होणार आहे, इट ॲपियर्स टू बी फ्लॅट and in such a case we get the wave is called as a plane wave front, and this plane wave front is denoted by the two parallel lines. Parallel lines नी plane wave front हा काय केला जातो, डिफाईन केला जातो किंवा तो दाखवला जातो, इंडिकेट केला जातो. जसं स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट ह्या सर्क्युलर वेव्ज आहे, स्पेरिकल वेव्जनी दाखवला जातो, तसा पहा इथं दाखवलेले आहेत आपण 3 प्लेन वेव्ह फ्रंट दाखवलेले आहेत. All these 3 plane wavefront are parallel to each other, and this is the direction of propagation. Key plane wavefront is always perpendicular to the direction of propagation. त्याला वेव्ह नॉर्मल सुद्धा म्हटलं जातं. ओके, थर्ड टाइप इज सिलेंड्रिकल वेव्हफ्रंट. आता सिलेंड्रिकल वेव्हफ्रंट हा तुम्हाला कधी क्रिएट होणार आहे, कधी प्रोड्यूस होणार आहे तर इफ द सोर्स ऑफ लाईट इज लिनियर, the wavefront will be cylindrical. फॉर एक्झाम्पल काय म्हटलेले, नॅरो स्लिट. नॅरो स्लिट म्हणजे काय असतं तर एक लाकडी पट्टी घेतलेली असते आणि त्या लाकडी पट्टीला, सपोज ही लाकडी पट्टी आहे हे कन्सिडर करा
आणि त्याला काय केलेलं असतात, दोन अशा खाचा केलेल्या असतात, नॅरो स्लिट्स. ओके, नॅरो स्लिट्स, त्याला काय म्हणायचं, नॅरो स्लिट, दोन खाचा तयार केलेल्या आहेत. त्यांची विड्थ जी काय असते ती अतिशय कमी असते आणि तुम्हाला पाहिजे तसा मग लाईट, आपल्याला नॅरो बीम पाहिजे असेल तर वाईड बीम पाहिजे असेल तर तुम्ही ती ॲडजस्ट करू शकतात. ओके, प्रॅक्टिकली काय केलेलं असतं तर एक लाकडी स्ट्रीप घेऊन त्याला दोन खाचा तयार केलेल्या असतात आणि त्यापासनं तुम्हाला जो काही वेवफ्रंट मिळतो तो कोणता असतो तर सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट असतो. ओके, देअरफॉर गुड एक्झाम्पल of cylindrical wavefront is narrow slit, SLIT. Okay, therefore types of wavefront are, first is the spherical wavefront, examples are tube light bulb, second one is plane wavefront, examples is sunlight, third one is cylindrical wavefront, example is narrow slit. examples वरून सुद्धा तुम्हाला डेफिनेशन्स ह्या तयार झाल्या पाहिजे तुमच्या. ओके, सिम्पली तुम्ही तुमच्या ओन लँग्वेजमध्ये लिहिल्या तरी एक नाही तर अर्धा मार्क्स तरी तुम्हाला मिळू शकतो. ओके, येस. देन नेक्स्ट, हायजीन्स प्रिन्सिपल. व्हॉट इज द हायजीन्स प्रिन्सिपल? इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. सी दिस, मी आता माझ्या भाषेमध्ये तुम्हाला सांगते आणि नंतर हे वर्डिंग स्टेटमेंट इथं लिहिलेलं आहेच. एव्हरी पॉईंट ऑन द वेवफ्रंट ॲक्ट्स ॲज ए सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. ओके, की वेवफ्रंटवरचा प्रत्येक पॉईंट हा काय म्हणून ॲक्ट होणार आहे, सेकंडरी सोर्स म्हणून ॲक्ट होणार आहे. ऑफकोर्स आपल्याला जो काही वेवफ्रंट आहे तो कशापासून मिळणार आहे, प्रायमरी वेवफ्रंटपासून मिळणार आहे, प्रायमरी सोर्सपासून मिळणार आहे. सपोज ट्यूबलाईट घेतलं तर ट्यूबलाईटपासून आपल्याला पहिल्यांदा काय मिळेल, प्रायमरी वेवफ्रंट मिळेल, स्पेरिकल वेवफ्रंट मिळेल. ओके, आणि मग त्या प्रायमरी वेवफ्रंटवरचा प्रत्येक पॉईंट हा काय म्हणून ॲक्ट होणार आहे, सेकंडरी सोर्स म्हणून ॲक्ट होणार आहे. देअरफॉर दे विल इमिट द सेकंडरी वेव्ज. सेकंडरी सोर्स म्हटल्यानंतर त्याचं काम काय आहे, इट विल इमिट्स द सेकंडरी वेव्ज किंवा त्यालाच वेवलेट सुद्धा म्हटलेलं आहे. इट इमिट्स द सेकंडरी वेव्ज ऑर वेवलेट्स इन ऑल डिरेक्शन. ओके, विच ट्रॅव्हल विथ द स्पीड ऑफ लाईट इन द मीडियम. Then the new wavefront can be obtained by taking the envelope of these secondary wavelets traveling in the forward direction and is thus the envelope of the secondary wavelet in forward direction. The wavelets traveling in the backward directions are ineffective. See this again. First, primary source पासून प्रायमरी वेवफ्रंट, देन each point on the primary wavefront acts as a secondary waves, therefore it secondary source, therefore it emits the secondary waves. Okay, then envelope of all these secondary waves or wavelets form a new wavefront called as a secondary wavelets or secondary wavefront. And this secondary wavefront is always travel in the forward direction, not in the backward direction. Okay, this is the Huygens principle. Primary source, it produces the primary wavefront. Every point on the primary wavefront acts as a secondary source, therefore it will emit the secondary waves, and envelope of all these secondary waves or wavelets form a new wavefront called as secondary wavefront. Okay, this is the Huygens principle. Now, progress of spherical wavefront. ओके, आता इथं काय दाखवलेलं आहे पहा, फिगर मी तुम्हाला फक्त काय करते, एक्सप्लेन करते, लगेच तुमच्या लक्षात येईल. कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेवफ्रंट, ह्याच्यावर 2 मार्काचा क्वेश्चन हा विचारला जातो. पहा आता, व्हॉट इज ए बी हिअर. इथं प्रायमरी सोर्स दाखवलेला आहे. ओके, प्रायमरी सोर्सपासून आपल्याला काय मिळालेलं आहे, पहिल्यांदा प्रायमरी वेवफ्रंट मिळाला आहे. ओके, म्हणजे ए बी, व्हॉट इज ए बी हिअर, ए बी इज द प्रायमरी वेवफ्रंट. ओके, now each point on the primary wavefront acts as a secondary source, therefore it emits the secondary waves after the time t. ओके, हा जो का पहिला वेवफ्रंट तयार झालेला आहे तो ॲट ए टाइम t इज इक्वल टू 0 म्हटलेला आहे ए बी.
आणि ए डॅश बी डॅश तयार होण्यासाठी काय लागणार आहे? इट टेक्स सम टाइम. ओके, बिकॉज लाईट हॅज टू कव्हर सम डिस्टन्स हिअर. दॅट डिस्टन्स इज VT. V इज द वेलॉसिटी ऑफ लाईट अँड T इज नथिंग बट ए टाईम. ओके, मग डिस्टन्स आपण कसं फाइंड आउट करतोय की V इंटू T, वेलॉसिटी इंटू टाईम इज नथिंग बट ए डिस्टन्स, किंवा वेलॉसिटी इज इक्वल टू द डिस्टन्स अपॉन टाईम. ओके, मग ह्याचे काही हाफ स्पेरिकल वेव्स दिसतात ते तुम्हाला, किंवा हेमिस्फिअर त्याला आपण जे म्हणतो, त्या काय रिप्रेझेंट करतात आहे तर सेकंडरी वेव्हलेट्स रिप्रेझेंट करतायत. आणि हा काय जो काही प्रत्येक डॉट्स दाखवलेला आहे पहा, तो डॉट्स काय रिप्रेझेंट करतोय तर सेकंडरी वेव्स रिप्रेझेंट करतोय. ओके, किंवा सेकंडरी वेव्हलेट. ओके, सोर्स त्याच्यापासून प्रायमरी वेव्ह फ्रंट AB अँड आफ्टर सम टाइम T वी गेट द न्यू वेव्ह फ्रंट A डॅश B डॅश. इतकं सिम्पल आहे. तेच आपण खाली या 3 पॉईंट्समध्ये काय केलेले आहे, डिफाईन केलेलं आहे की ऑफकोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द हायजीन्स प्रिन्सिपल. ओके, येस. आता प्रोग्रेस ऑफ प्लेन वेव्ह फ्रंट, सेम दिस पहा, प्लेन वेव्ह फ्रंट फिगरवरून सुद्धा तुमची फिगर जर क्लिअर असेल तर यू कॅन इझिली एक्सप्लेन दिस. ओके, आता व्हॉट इज AB हिअर? सी दिस AB काय प्लेन वेव्ह फ्रंट आहे. इथं सोर्स आपण दाखवलेला नाही आहे प्लेन वेव्ह फ्रंटसाठी, बिकॉज इट इज ॲट द इन्फानाइट डिस्टन्स. ओके, सोर्स इज ॲट ए इन्फानाइट डिस्टन्स. ऑफकोर्स त्या सोर्सपासून आपल्याला काय मिळालेलं आधी, प्लेन वेव्ह फ्रंट मिळालेला आहे. ओके, नाव देअरफॉर इट इज द वेव्ह फ्रंट ॲट T इज इक्वल टू द 0, AB म्हटलेलं आहे. Then according to the Huygens principle, the wavefront, the points on all this wavefront acts as a secondary source. Therefore, it emits the secondary wavelets. This hemisphere represent the secondary wavelets. Okay, and the envelope of all these wavelets form a new wavefront after time capital T. It takes some time. पहिला जो वेव्हफ्रंट मिळाला त्यावेळेस आपण कन्सिडर केलं की स्मॉल t इज इक्वल टू 0, बट A डॅश B डॅश हा वेव्हफ्रंट तयार होण्यासाठी आपल्याला किती वेळ लागणार आहे तर कॅपिटल T एवढा वेळ तिथे लागणार आहे. ओके, कारण त्या पार्टिकलला त्या लाईट वेव्हजला अंतर काटायचं आहे. ते अंतर किती असणार आहे? ऑफकोर्स हिअर V इंटू T, velocity into time. This distance, the radius of that hemisphere is nothing but that distance which you have to cover by the wavefront, which is equal to the V into T, where V is the velocity of light and T is the time. Okay, this is all about the construction of spherical wavefront and plane wavefront according to the हायजीन्स प्रिन्सिपल. तेच पॉईंट्स, तिन्ही पॉईंट्स मी खाली एकदम सिम्पल, तुमच्या नोट्स पण ह्या तयार होतील. ऑफकोर्स मी तुम्हाला परत नोट्स ह्या PDF फॉर्ममध्ये देणारच आहेत, परंतु इथं सुद्धा तुमच्या नोट्स ह्या तयार झालेल्या आहेत. ओके, पहिली जी काही PPT होती त्यामध्येही नोट्स तयार झालेल्या आहेत आणि या PPTवरनं सुद्धा तुम्ही नोट्स ह्या लिहू शकता. ते कारण मी पूर्ण चॅप्टर झाल्यानंतरच नोट्स तुम्हाला सेंड करणार आहे. ओके, therefore in today's lecture we have seen the primary sources, secondary sources, wavefront, Huygens principle, construction of spherical wavefront, construction of a plane wavefront. Okay, let us stop here.